కోట వాకాడు మండలాల్లో ఇవాళ ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు ఆయిల్ రిజర్వ్స్ కానీ ఏదైనా ఖనిజాలు ఇలాంటివి ఉంటాయేమో అని టెస్టులు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ హోల్స్ వేసి, బోర్వెల్స్తో హోల్స్ వేసి ఇక్కడ బాంబులు పెట్టి వాటిని పేలుస్తున్నారు. చూడండి, రాబోయే కాలంలో ఇండస్ట్రియల్గా కోట ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందబోతుందో చూడండి. ఇది కుక్కపాడు, ప్రస్తుతానికి కుక్కపాడులో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఆ వీడియోసే, ఆ విజువల్సే తీశాను. ఇదే విధంగా వాకాళ్ళలో కూడా చేశారంట, వాకాళ్ళలో కూడా జరుగుతున్నాయంట ఈ టెస్టులు. ఈ సరౌండింగ్స్లో ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఇంకేదైనా ఖనిజాలు ఉన్నాయని చూస్తున్నారు. ఎక్కడో ఆయిల్ రిజర్వ్స్ అయితే దొరికాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. చూడండి, వాళ్ళు ఆ విజువల్స్ చూశాను, చూడండి. స్వామి ఏంది ఇది? तो बोलो, हिंदी में बोलो. अब उधर रखता है वो बम अंदर है. अब यहाँ से काट लेना सकता है क्या? कौन सा टेस्टिंग है? ओएनजीसी का क्या मिलता है इधर? ओएनजीसी का काम में कोई भी सर्वे चल रहा है इसका, ठीक है. जैसे मान लीजिए कोई खनिज पदार्थ का. कौन सा खनिज पदार्थ? ऑयल सर कुछ खनिज पदार्थ में ऑयल होता है, गैस होता है, कोयला होता है. ओके. अब वीडियो क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम यूट्यूबर है. इसके बारे में ये देखना पड़ता है. हम इंफॉर्मेशन लेके इधर आया था. तो वही चल रहा है. ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास होता नहीं है, तो अब कैसा मिलेगा, कैसा आप बताएगा? जैसे टेस्ट हो गया, मतलब ब्लास्ट हो गया ना, इसमें हमारा कुछ सेंसर लगा है ऊपर, ठीक है. सेंसर, सेंसर ओके. के माध्यम से पता चलता है अंदर कोई है नहीं. सेंसर में डाटा कलेक्ट होता है. वो डाटा हम लोग लैब में भेजते हैं, चाहे इंडिया में भी होता है, इंडिया के बाहर भी जाता है. ओके. तो वहाँ पे टेस्ट होके वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं. कुछ अब तो कुछ मिल गया नहीं, ऐसा की इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं होता. नहीं होता. हम लोग लेबर है, जो ऊपर रहता है, जो लोग वो लोग. ओके. जैसे ओएनजीसी है, हम लोग ओएनजीसी का अंडर काम करते हैं. अब बम किधर लगा है? नहीं, अंदर ऊपर नहीं दे सकते हैं ना उसको. या अब किधर स्पॉट करेगा वो? ऐसा आया ना अब? नहीं, ये जो है पानी का अंदर जैसे 100 फुट का नीचे. ओके. अब किधर वैसा आएगा? अब नहीं, अभी कुछ नहीं है. जो सेंसर लगा है वो पूरा हो गया. हाँ, कंप्लीट. इसका मतलब सेंसर लगा है. जैसे मान लीजिए वो जो लगा है ना, वो मेड़ का ऊपर आपको देख रहा है. ओके. वो मेड़ का ऊपर देखिए. कौन सा मेड़? आगे जो आली कहते हैं ना उसको, उसका ऊपर लगा है ना एक लाटू जैसा. यस, वैसा वही है सेंसर. ओके. वो किधर चला जा रहा है वो? अगला पॉइंट पे जा रहे हैं ना वो. ओके. वही पॉइंट में मैं पूछ रहा हूँ. मैं वो देख के वो इसे शॉर्ट का लेना पड़ता हूँ. हाँ, वो एक जैसे रूट मैप तैयारी होता है इसमें. ओके. ठीक है, एक मैप का माध्यम से चलना पड़ता है. ओके. ऐसा नहीं है जो अपना मर्जी से कोई भी जाके फोड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है. सैटेलाइट का माध्यम से एक मैप होता है, उसी मैप का माध्यम से हम लोग को जाना पड़ता है, वहाँ पे काम करना पड़ता है. ओके. आप किधर से आए? मैं कलकत्ता का. कलकत्ता से. आप यही काम कर रहे हैं इधर पूरा देश में? हाँ, तो करता हूँ. जहाँ टेंडर होता है वही चलता है हम लोग को. काम नहीं है और जो काम मिल रहा है वही करना पड़ता है ना. ओके. कितना देगा एक ब्लास्टिंग के लिए? सैलरी इतना मालूम नहीं है. हेलो ना, और आगे తడాండి. అందులో ఒకటి ఫోన్ కూడా పోయి దారా వాన్ కూడా. చూడండి, ఇక్కడ ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు ఖనిజాలు ఏమైనా ఉంటాయని టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ టెస్టింగ్లో భూమి లోపలికి బాంబులు పెట్టి వాటిని పేల్చడం జరుగుతుందంట. అదేవిధంగా ఆ బాంబులు పేలినప్పుడు ఎంత భయంకరమైన సౌండ్ వస్తుందో అసలు భూమితో పాటు అదిరిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు పేలుతుంది. అతను రెడీగా ఉన్నాడు పేల్చడానికి. చూడండి, నిజంగా ఒక్కసారి ఒళ్ళు గగుర్లు పొడిచింది నాకైతే. భయం వేసింది అలాగే. చూడండి, ఇప్పుడు పేలుతా చూడండి. अब लगाएगा
ఓ అదిరిపోతుందండి భూమితో పాటు. చూడండి ఎలా లేస్తుందో చూడండి. భూమితో పాటు ఒక్కసారి అదిరి పడుతుంది. అబ్బో. ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు మన కుక్కపాడు గ్రామం కోట మండలంలో గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఇవాళ ఏమైనా ఖనిజాలు ఉన్నాయా అని టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ టెస్ట్ చేసే పరిక్రమంలో ఇవన్నీ ఇట్లా బాంబులు పెట్టి భూమి లోపలికి పంపించి వాళ్ళు ఆ సెన్సార్లు పెట్టి ఆ బాంబులు ఎక్కడైనా వాళ్ళకి అనుమానం ఉన్న చోట చూస్తారంట. ఆ అనుమానం ఉన్న చోట ఆ సెన్సార్లు ఏమన్నా చెప్తే వాటి లోపల బాంబులు పెట్టి వాటిని పేలుస్తున్నారు. నిజంగా అండి ఒళ్ళు గగుర్లు పొరుస్తుంది. అసలు ఆ భూమిలో పేలితే ఎలా ఉందంటే ఒక్కసారి నా కాళ్ళ కింద కూడా ఒక వైబ్రేషన్ అదిరిపోతుంది అట్లే. ఏమి బ్యూటిఫుల్ అండి ఇది. అసలు మన ఏరియా ఏమవుతుందో ఎట్లాంటివి వస్తున్నాయని అర్థం కావట్లేదు. నాకైతే నిజంగా భయం వేస్తుంది. ఈ బాంబుకే ఇట్లా అంటే ఇంకా బార్డర్స్లో సైనికులు పేల్చే బాంబులు ఎలా ఉంటాయో, ఆ మిజైల్స్ ఎలా ఉంటాయో అసలు అవి తలుచుకుంటేనే భయం వేస్తుంది. న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ అంటున్నారు, ఏదేదో అంటున్నారు. ఏదైతేనేమి మన ఏరియాలో ఏదో మంచి మంచి డెవలప్మెంట్స్ అయితే జరగబోతున్నాయి. చూడండి ఇప్పటికీ ఒక 2-3 అయితే నేను చూపించగలిగాను. ఇప్పటికే చాలా చేశారు. నాకైతే చాలా అద్భుతం అనిపిస్తుంది. పేల్చడానికి రెడీ అయ్యాడు ఆయన. నిజంగా భయం వేస్తుంది. ఎక్కడ మొబైల్ ఎక్కడ వదిలేస్తాను అని భయం వేస్తుంది. అంత భయంకరంగా ఉంది సౌండ్ కూడా. సౌండ్ అయితే చూడండి మళ్ళీ ఇంకోటి పేల్చేదానికి రెడీ అయ్యాడు ఆయన. చూడండి కుక్కపాడు మన టర్నింగ్లోనే ఇదంతా లింగాల స్వామి గుడి దాటిన తర్వాత చూడండి ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ ఇటుకు బట్టీలు ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఆ లొకేషన్లోనే. నాకైతే నిజంగా భయం వేస్తుంది. అందుకని దూరంగా పోవాలనిపిస్తుంది. వాళ్ళైతే చాలా అసలు అసలు భయం అనేది తెలియకుండానే చేస్తున్నారు వాళ్ళు. కొద్దిగా కూడా అస్సలు కించెత్తైనా చూడండి ఎంత భయంకరమైన సౌండ్ వస్తుందో. వావ్. అసలు ఆ వైబ్రేషన్ ఏంటో, ఆ వాటర్ పైకి లేయడం భూమిలోంచి చూడండి ఎంత భయంకరంగా పైకి వెళ్తుందో. నా కాళ్ళ కింద కూడా అదిరిపోతుందండి. ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేనైతే ఇప్పటి వరకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. భయ్యా అభితో కూర్చే పాయింట్ उधर वो रोड के बाजू में जाना. నిజంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాయండి. కొత్తగా ఏదైనా సడన్గా మన పక్కన కానీ ఇలా పేలితే అసలు ఎంత భయంకరం అంటే తలుచుకుంటేనే కొద్దిగా ఒక రకమైన వణుకొస్తుంది. మన కాళ్ళ కింద ఏదో ఒక బలమైన వైబ్రేషన్, అది మామూలుది కాదు. చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక బాంబు పేలవడానికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. నాకు ఎందుకో భయం వేస్తుంది రోడ్డు మీద. అందుకనే రోడ్డు మీద ఉంటున్నాను, పోవట్లేదు వాళ్ళ దగ్గరికి. వాళ్ళు అయితే అసలు ఎంత స్పీడ్గా నడుస్తున్నారంటే అసలు గ్యాప్ లేదు. ఎంత స్పీడ్ అంటే వాళ్ళు చూడండి, వాళ్ళు ఎంత స్పీడ్ నడుస్తున్నారంటే ఆ పాయింట్కి వెళ్ళడానికి అసలు అసలు ఎంత వేగంగా నడుస్తున్నారంటే అంత వేగంగా నడుస్తున్నారు. మళ్ళీ రోడ్డు క్రాస్ చేసుకొని ఈ పాయింట్లోకి వచ్చారు. ఇక్కడ కళ్ళు అమ్ముతున్నారు. పెట్రోల్ సారీ చూడండి. అది కుక్కుపాడు, ఈ కైల్లోంచి వాళ్ళ ఊరు వ్యూ చూడండి. ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నారో స్పాట్కి. వాళ్ళకైతే అసలు భయం అనేది తెలియట్లేదండి అసలు. అద్భుతం ఇదైతే. నేను ఎప్పుడు అసలు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఎప్పుడు లేదు. అందుకనే నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది.
చూడండి వాళ్ళు రెడీ చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఆ వైర్లు అవన్నీ సెట్ చేసి ఒక్కసారి వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఒక బ్యాటరీ లాంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది. దానికి ఆ వైర్లన్నీ కనెక్ట్ చేసి ఒక్కసారి ప్రెస్ చేయగానే అలాగే పొంగుతుంది అది కింద నుంచి, ఏదో పైప్లోంచి నీళ్ళు వచ్చినట్టు. చూడండి దగ్గరికి చూడండి ఎంత సౌండ్ వస్తుందో చూడండి 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 చూడండి. ఇప్పటివరకు అయితే ఏ ఖనిజాలు దొరుకుతున్నాయో అని వాళ్ళకైతే ఐడియా లేదంట. కానీ ఏం దబా అన్నది వినిపిలే నీకా? ఓ అమ్మ వాయించేస్తుంటే ఏంది స్వామి కాళ్ళ కిందకు వస్తుంటా వైబ్రేషన్? వాళ్ళు ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు దీనికి మన ఆయిల్ రిజర్వ్స్ కానీ ఇంకేదైనా ఖనిజాలు ఉంటాయేమో అని వాళ్ళు పాయింట్స్ వేసి చూస్తున్నారంట. ఉన్నాయంట, ఎక్కడ ఉన్నాయంట కదా, పడిందంట. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లా అసలు భయం వేస్తా ఉంది అసలు. అట్లా ఏందయ్యా కోట వేరే రేంజ్కి వెళ్ళిపోద్ది మన ఏరియాలో. ఎవరు స్థలాలకు వెళ్ళాలి, అమ్మవాకండి, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది. చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ.